اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے یہ بالکل ایک خصوصی سا پروگرام ہے۔ آج کچھ لمحہ پہلے پاکستان کی بیٹنگ جاری تھی افغانستان کے خلاف، اور پاکستان نے بڑی مشکل سے 350 کو کراس کیا ہے۔ جیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انہوں نے 350 کو کراس کیا ہے، وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ میرے دوست ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے ہیں، بہت بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن یہاں پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور کرکٹ لور کی حیثیت سے صرف تعارف ہے، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان ایک بدقسمت قوم، پاکستان ایک بدقسمت ملک، ہماری معیشت کو نہیں سنبھالا جا رہا، اور اگر ہم کھیلوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، اور اتنی ناگفتہ بے حالت ہے کہ اس کو کیا بیان کیا جائے۔ اگر آپ کرکٹ کے آفیشلز کی تنخواہوں کی بات کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے پورے پاکستان کے سارے وسائل جو ہیں ان پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ڈلیور کرنے میں ناکام ہیں۔ 48 سال میں پاکستان نے صرف ایک دفعہ ورلڈ کپ جیتا، 1992 میں جب عمران خان کپتان تھے۔ اس کے بعد ہماری پرفارمنس اتنی پور ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل اشرف صاحب اور جناب سریع احمد نعیم سندھو صاحب۔ میں دونوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا سہیل صاحب، آپ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے کرکٹ کے حوالے سے بڑی پور ہسٹری ہے۔ ایک ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں، اور آج جو میچ ہم نے مل کے دیکھا ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس میں بھی جیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہم نے 282 کی ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ ذرا آج کے کرکٹ میچ پہ سب سے پہلے تو یہ جو ورلڈ کپ ہے جب سے شروع ہوا، اس کی کارکردگی ہماری ٹیم کی، سلیکٹرز کی نیگلیجنسی ہے یا ہمارے جو کرکٹر ہیں، کھلاڑی جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے، یا اوورآل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سر، مسئلہ یہ ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے۔ اچھا جی، کبھی بھی ان سے کچھ بھی متوقع ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ جو اس ورلڈ کپ 2023 میں انڈیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے، سری لنکا نے پہاڑ سا رن بنا دیے تھے، 343، اور پاکستان نے وہ چیز کی۔ جی الحمدللہ چیز کی، اور اس طرح چیز کی جیسے لگ رہا تھا کہ سری لنکا کبھی بھی۔ اور مزے کی بات، یہ ہسٹری کی بات ہے، آج تک ورلڈ کپ میں 8 مرتبہ سری لنکا کا پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور 8 کی 8 بار پاکستان جیتا، اور دوسرا اسی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پاکستان 8 کے 8 بار ہارا ہے آج تک۔ نفسیاتی دباؤ ہے کوئی ہم پہ؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انپریڈکٹ کیوں ہے یہ ٹیم۔ اگر ہم بالرز کی بات کریں، شاہین افریدی بہت اچھا بالر، اس کے ساتھ حارث رؤف، اور اس کے ساتھ نسیم کی بیچارے کی بیڈ لک ہو گئی، اور حسن علی کو ہمیں بھیجنا پڑا، اور حسن علی بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس وقت۔ وہ تو ویسے بھی داماد ہے انڈیا کا، تو اس لیے اس نے پہلے 2-3 میچوں میں بڑی اچھی بالنگ کی ہے، لیکن ہماری بیٹنگ جو ہے شروع سے لے کے آج تک فلاپ سے فلاپ جا رہی ہے۔ جس پہ تکیہ تھا وہی پتا ہوا دینے لگا۔ یعنی بابر اعظم کی بات کروں، بابر اعظم پہ ہم نے پورا ملک اس بات پہ تھا کہ یہ بابر اعظم کچھ نہ کچھ کرے گا، اور جب بھی بڑا میچ ہوتا ہے بابر اعظم کچھ نہیں کرتا۔ اس میں جا کے ہمارے پاس عبداللہ شفیق کبھی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آج کے میچ کی خصوصی جو آپ نے بات کی افغانستان کے ساتھ، میں اس میں پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے پاکستان کے اچھے چانسز نہیں ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اگر اس میں بھی ہم ہار جاتے ہیں تو پھر تو ہم ورلڈ کپ سے میرا خیال ہے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سر، افغانستان وہ ٹیم ہے جس نے انگلینڈ کو باہر کر دیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم اب ورلڈ کپ میں نہیں ہے، آؤٹ ہو چکی ہے اس وقت تک۔ اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بھی آؤٹ ہونے والا ہے۔ کوئی اگر یہ ہار گیا تو سمجھے کہ آؤٹ ہے، اور اگر یہ جیت گیا تو پھر تو ان ہے دعاؤں کا۔ میرا مائنڈ سیٹ سر اس میں تھوڑا ایسے ہے کہ جو پاکستانی ٹیم کی انپریڈکٹیبل ہونے کی بات کی انہوں نے، سہیل صاحب نے، آئی بلیو کہ اپنی ٹیم چلتی ہے معجزوں پہ اور دعاؤں پہ، جیسے پورا ملک چل رہا ہے۔ ایفرٹ پہ نہیں چلتی سر، پراپر ایفرٹس پہ نہیں چلتی سر، پراپر ہوم ورک پہ نہیں چلتی سر۔ اوپوننٹ اگر کوئی بڑی سخت ٹیم آ جائے، پوری قوم جائے نماز بچھا کے دعائیں مانگنے لگ جاتی ہے، اور میرے خیال سے ٹیم کو احساس ہوتا ہے کہ پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ معجزہ ہوگا اور ہم جیتیں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ، سہیل صاحب اسے انڈورس کریں گے کہ ایفرٹ اور ہوم ورک، یہ دونوں چیزیں، اور بعد میں دعا، یہ تینوں چیزیں مل کے سکسیس ایکویشن بناتی ہیں۔ احمد صاحب، میں آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے اس بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے، اس میں کبھی بھی دیکھیے، ہم نے اسپیشلسٹ جس کام کے لیے کھلایا ہوتا ہے وہ اس کام نہیں کر رہا ہوتا۔ بیٹسمین کا کام ہے بیٹنگ کرنا، لیکن وہ بیٹنگ کی بجائے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا۔ جو بالر ہے وہ بالنگ کی بجائے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیپٹن، سب سے پہلے تو سلیکشن کی بات کر لیں کہ ہماری سلیکشن ٹیم، ہماری سلیکشن جو ہوئی ہے نا، وہ اس وقت ٹاپ جو پلیئر تھے ان کو، اور میرے نزدیک جو اس وقت سب سے بڑا لاس پاکستان کو ہوا ہے، ہمارے جو مین بیٹسمین تھے ان کو، جو 2 پرانے حفیظ اور شعیب، یہ بیک بون تھے۔ اس کے بعد ابھی تک کوئی بیک بون، مڈل آرڈر کی، جی مڈل آرڈر، اگر کہیں پہ بھی کچھ رک جاتا ہے تو وہ لے کے چل پڑتے تھے، لیکن وہ نہیں ہے ٹیم میں۔
ये बड़ी बैड। अच्छा सुहेल साहब, आप भी बैठे हैं, चौरिया अहमद साहब बैठे हैं, हमारे एक अभी इसी टीम में खिलाड़ी थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया को, उसमें उन्होंने एक चीज बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी हुकूमतों को चलाने वाले कोई और है, इसी तरह जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसका कैप्टन तो कोई और होता है, लेकिन उसको चलाने वाले वही लोग हैं जो हुकूमत को चलाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि क्रिकेट में भी इसी तरह कुछ इन्वॉल्वमेंट है? ये खिलाड़ी ने कहा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिम्मेदार खिलाड़ी है, ये कल उसका व्लॉग था। अदरीस साहब, आप बेसिकली ना पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा और बहुत डीपली जानते हैं। हम पॉलिटिक्स को, क्रिकेट को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्रिकेट एक गेम है और उसको गेम तक रहना चाहिए। और मेरे नजदीक ये है कि आप क्रिकेट को क्रिकेट तक रखें। मियां दाद ने फरमाया है, क्योंकि फरमाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, मियां दाद बहुत बड़ा लेजेंडरी पर्सन है, और उसने कहा है कि ये एक साइंस है, क्रिकेट एक साइंस है, ये खेल नहीं रहा। अब ये है कि जिस अब 50 ओवर का मैच है, 300 स्कोर तो आपका 1 by 1 पे होना चाहिए। अगर आप कहीं पे चौका छिक्का नहीं लगता तो सिंगल स्कोर पे 300 स्कोर होना चाहिए। लेकिन मसला क्या होता है जब चौके छक्कों की बरसात होती? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटरटेनर क्रिकेटर, यानी मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वो पाकिस्तान, वो शायकीन क्रिकेट के लिए खेला करता था। उसके छक्के आज भी मशहूर। जब वो टीम ग्राउंड में आना है तो क्लैपिंग होनी है, तो वो हमारे पाकिस्तानियों ने करनी है, और जब वो जाना है तो मुखालिफ टीम ने करनी है। इस तरह से उसने क्रिकेट खेली है। और जहां पे भी हमारे इंजमामुल हक को मैं जरूर कहूंगा कि वो पाकिस्तान का वाहिद क्रिकेटर है जिसने बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान की टीम को जितवाया, सिंगल अपने लिए नहीं खेला। और अब जब आप अपने लिए खेलते हैं तो 30, 40, 50, 60 स्कोर करके आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो टीम नहीं जीतती। टीम के जीतने के लिए आपका सबका एक यकजा होना चाहिए। 343 का अगर आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, और ये बड़ी मुश्किल हालात होते हैं। और ये याद रखिए कि वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा चेजेबल स्कोर है। बिल्कुल ठीक है, जो पाकिस्तान ने किया है। जी पाकिस्तान ने किया है, इतना इजीली किया कि चेजेबल, चेज्ड, ऑलरेडी चेज्ड है, यानी पाकिस्तान ने चेज किया हुआ है। जी, ये चेजेबल है, यानी कि चेज्ड हुआ है। लेकिन हुआ ये है कि इससे पहले रिकॉर्ड नहीं था। प्लेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स या पाकिस्तान में एक बैट्समैन हुआ करता था सईद अनवर, वर्ल्ड कप की तारीख में उसने 60 स्कोर किए विदाउट एनी बाउंड्री, और ये आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा। 60 उसका टोटल स्कोर था, 50 तक उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, 60 तक भी कोई बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कितने इसी तरह इंडिया के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे उनके जो कैप्टन है इस वक्त रोहित शर्मा, गालिबन कहते हैं कि सबसे ज्यादा छक्के उनके पास हैं, वो आप बता रहे थे। शुभमन गिल की बात करें तो वो तो यानी अगर बैट के साथ बॉल का मिलाप करता है तो वो भी 4 है, और सबसे ज्यादा 700 से ऊपर सिक्सेस की तादाद रोहित शर्मा की है, जो उसके कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम का एक रिकॉर्ड है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। अपना रिकॉर्ड वो खुद ही तोड़ सकते हैं अभी तक, क्योंकि अफरीदी भी आउट हो गए, क्रिस गेल भी आउट हो गए, और उनके मध्य मुकाबला कोई नहीं है जो इस तरह के साथ चलेगा, इतने सिक्सेस लगाने वाला। और फिर आज की तारीख का एक और बड़ा अजीब वाकया, आज ये जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सिक्सेस जिस टीम के खिलाफ लगे हैं वो पाकिस्तान है। अब तो 40 लग चुके हैं, लेकिन आज के डाले हम बॉलर्स पे बेस करने वाले सर कह रहे हैं, बॉलर्स पे बेस करने वाले लोग, तो बॉलर कहाँ गेंद डाले जहां से छिक्का ना लगे। मैंने एक मैच देखा इत्तेफाक से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था पाकिस्तान का, शायद पाकिस्तान के टॉप लाइन बॉलर ने जहां पहली बॉल डाली उसे छिक्का लग गया। अमर भाई, यूं है कि ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, जब वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, उनको चाहिए कि बड़े पैशन के साथ एक पूरी 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ होती हैं, उनका वो सरमाया होते हैं, साथ अटैच होते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे लोग हैं कि क्रिकेट की खेलते देखते हुए इंडिया से हारते हुए अपने टीवी तक तोड़ देते हैं। अच्छा, अगर मेरे ख्याल में दुआओं की बात की जाए तो इंडियन तो फिर बहुत ज्यादा आगे हैं, वो 1.25 अरब हैं उनके साथ दुआएं करने वाले, तो 1.25 अरब की दुआएं कहाँ और 25 करोड़ की दुआएं कहाँ? तो फिर दुआएं अगर लगनी है, अगर दुआओं के बलबूते पे जाना, तो फिर तो इंडिया वाले ठीक आ रहे हैं। दुआएं नंबर्स में नहीं होती, दुआएं खुशू खुशू के साथ होती है। नंबर तो आपको किसने कहा कि वो खुशू खुशू के साथ दुआएं नहीं करते होंगे? मेरे ख्याल में इसे परफॉर्मेंस पे रखा जाए और इसी पे बरकना चाहिए। बात ठीक है। अगर हम ये दुआओं पे चले गए तो इंडिया में तो 35 करोड़ सिर्फ मुसलमान है, और जाहिर है वो तो अपने मुल्क के लिए दुआएं करते होंगे। ये भी आपकी बात बिल्कुल बजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्ट सर, फर्स्ट ऑफ एफर्ट्स, और हमें कलेक्टिव एफर्ट नजर नहीं आती। हमें ऐसे लगता है जैसे हर खिलाड़ी अपनी जात के लिए खेल रहा है कि मैं अपना एक रिकॉर्ड कायम कर लूं। हमारी क्रिकेट के साथ, क्रिकेट पाकिस्तान के साथ ना, शुरू से लेके एंड तक जो भी अच्छा आया है ना जी, उसके साथ हमेशा कासिम उमर एक नाम था,
बहुत अच्छा, सईद अनवर को 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया गया, आमर सोहेल, वकार यूनुस 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेला, सिकंदर इकबाल सिकंदर वो पता नहीं कहां से आ गया, जाहिद फजल कहां से आ गया, वर्ल्ड कप जीत के आ गए। ये नेचुरल फिनोमिना है पाकिस्तान में कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्रिकेट के हवाले से नहीं, किसी भी हवाले से हो सकता है, बल्कि हम क्रिकेट की बात करें, वो आपने जो बात करनी है वो ठीक है, किसी भी हवाले से हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौजूद हो रहे हैं क्रिकेट में। जहां पे 96 में वर्ल्ड कप एक शारजा कप हुआ था, मियां दाद ने लास्ट बॉल पे 4 चाहिए था, चेतन शर्मा को छक्का मार दिया। ये भी एक हिस्ट्री बन गई। पाकिस्तान में 196 सईद अनवर का रिकॉर्ड बड़ी देर तक रहा, 37 पे 100 शाहिद अफरीदी का बड़ी देर रिकॉर्ड रहा। ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो रिकॉर्ड्स किया है। लेकिन आज की क्रिकेट जो कि इस वक्त आर्ट बन चुकी है कि आपने, हमारे पास 5वें नंबर के बाद बैटिंग नहीं है। अब बैटिंग में हम दुनिया में सबसे पीछे हैं सर। आप तो ये आर्ट है तो आर्ट की क्लासेस लें, आर्ट इंस्टीट्यूशंस बनाएं इसके लिए। अच्छा, हमारे पास जो एकेडमीज हैं पाकिस्तान में सर, हमारे पास जो क्रिकेट की एकेडमी, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। क्रिकेट के हवाले से जितने पैसे हम खर्च करते हैं क्रिकेट पे, उतने तो शायद हम अपनी एजुकेशन पे खर्च करें या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करें तो हम चांद पे कब के पहुंच चुके होते। हमने क्रिकेटर्स को और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी 50-50 लाख रुपए हैं, इतनी सैलरीज दे रहे हैं, इसके बावजूद रिजल्ट जीरो है। मैंने जैसे आप फरमा रहे थे कि 48 साल हो गए हमें क्रिकेट खेलते हुए, 48 साल में हमारे पास एक वर्ल्ड कप है और दूसरी आपके पास सामने। जी, मैं उसके बारे में थोड़ी सी कर दूं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मरतबा जीता, वेस्ट इंडीज ने 2 मरतबा जीता, इंडिया ने 2 मरतबा जीता, इंग्लैंड, हम और श्रीलंका इन्होंने एक। अच्छा, इंग्लैंड का तो खैर ये खेल है, इंग्लैंड ने ये शुरू किया, इसके बानी है, वो पायनियर है क्रिकेट के लास्ट, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत बड़ा मार का नहीं मार सके इसमें क्रिकेट में। तो हम वो फिर रूल करते रहे, हम भी उन्हीं की तरह चल रहे हैं। अच्छा, हम उनके फॉलोअर्स हैं इस मामले में भी। चोर साहब, अगर आज का मैच हम अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं तो हम वर्ल्ड कप से तो बाहर आ रहे हैं, मतलब पूरी कौमें जो है उनकी निगाहें लगी हुई थी, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तानी कौम जो है, जो महंगाई में दबे हुए हैं बेचारे, बहुत सारे प्रॉब्लम, तो उनका दिल मजीद नहीं बुझ जाएगा कि हम एक ही उम्मीद थी हमारे पास कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। हाँ, मेरा तो यकीन है, बल्कि मुझे यकीन है, उम्मीद है, ख्वाहिश भी है मेरी कि हम अफगानिस्तान से जीतें। तो अल्लाह करे कि हम अफगानिस्तान से जीतें, मेरी दुआएं भी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है कि हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान का ये आज के क्रिकेट मैच जीते और इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत के हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगे। और जो आपने कहा कि दिल टूटेंगे अवाम के और इमोशनली जो अवाम अटैच है, ऐसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जीतेंगे आज। आपके लगने ना लगने से क्या होता है, वो जो क्रिकेट के मैदान में हो रहा है, अब तक 100 हो चुका है उनका और उसके साथ कोई खिलाड़ी और नहीं है, बेचारे पाकिस्तानी क्या करें उनका एक। अच्छा भाई साहब, एक बात अगर देखी जाए, 282 283 इतने मामूली रन्स नहीं है। अगर हमारी बॉलिंग अच्छी हो और हम मेहनत करें फील्डिंग में तो मेरा ख्याल है ये मैच जीता भी जा सकता है। बैटिंग विकेट है, इतना अच्छा ट्रैक बना हुआ है, आपके पास स्पिनर एक शादाब खान है, उसके साथ आपने वो चाचा जिसको कह रहे हैं उसको खिलाया हुआ, क्या कर लेंगे उसका, वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं। इफ्तिखार चाचा इफ्तिखार, हाँ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास जो राशिद खान है वो वर्ल्ड क्लास है। राशिद खान इस वक्त वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जो उनको खेल रहे हैं उनके लिए ये कोई मसला नहीं है, वो खेल रहे हैं बहुत अच्छा। और ये देखिए, उनको सिखाने वाले उमर गुल सबसे पहला उनका कोच है, वो भी पाकिस्तानी, और आज वो एक अच्छी अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान हारता है तो ये बैड लक है सिर्फ पाकिस्तान की टीम की, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हारे। अच्छा, अफगानिस्तान से मुझे। अच्छा सर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, ऐसा हम क्या करें अपने खिलाड़ियों के लिए, मतलब इंटरनेशनल सतह पर हम खेलते हैं और वर्ल्ड कप में जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को ऐसा क्या करना चाहिए, किस लेवल पे जाके इनकी ट्रेनिंग की जाए? और इस बात पे तो आपको पता है कि हमारा जो इस वक्त के इंजमामुल हक साहब नाराज हो गए कि जनाब आप एक फॉरनर को कोच ले रहे हैं तो आप मोहम्मद यूसुफ साहब को लें। मेरे ख्याल में तो जरूरत ही समर की है कि हम ऐसे कोई एक्सपीरियंस्ड फॉरनर को ही लिया जाए, को जो हमें, जैसे इन्होंने फरमाया
لیٹسٹ ٹیکنیکس جو ہے اس کو سائنس ہے. جوید میاں صاحب کا ریفرنس دیا ہے, تو ہمیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی ضرورت ہے نا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بہت آگے جا کے یہاں پہ کوالیفائڈ لوگ ہیں, فارنرز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کوئی اس لیول کا بندہ نہیں ہے کہ سکھا نہ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی کمزوریاں جن پہ قابو پایا جانا چاہیے, کیا کریں ہم تو ہم ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں؟ سر دنیا کا بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے کرکٹ کے حوالے سے. نہ صرف ابھی موجود ہے بلکہ پریویسلی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں, آپ نے 3 ڈیکیڈز میں دیکھا کہ پاکستان کا بہترین کرکٹ کا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے. اور وہی لوگ اب سینئرز بن چکے ہیں, ان سے ہی کوچنگ لینی چاہیے. یہ وہ اپنے لڑکوں کے ٹیمپرامنٹ کو, ان کے مزاج کو, ان کے ایٹماسفیئر کو, ان کی ڈائٹ کو, ان کی باقی سوشل ایشوز کو, ان کی فیملی میٹرز تک کو ایون سمجھتے ہیں جو لوکل ہیں ہمارے, جو لوکل سینئرز ہیں. تو آئی ول ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ کہ لوکل سینئرز کے ساتھ ہم, مطلب اس معاملے میں آپ انضمام الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں. او ڈی آئی رینکنگ میں اس وقت بھی جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ اگر پوری دنیا کی ٹیموں میں 2nd پوزیشن پہ ہے, اور حال دیکھ اس دنیا میں 2nd پہ ہے. یعنی کہ اس وقت جو رینکنگ چل رہی ہے آج کی تاریخ کی, اس میں پاکستان 2 نمبر پہ ہے. یہ حیران کو بہت سارے ریکارڈز بھی ہیں ہمارے پاس, بہت سارے ریکارڈز ہیں. شاہد افریدی کا کوئی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کا انفرادی ریکارڈ موجود ہے. آج 100 ہے اس کا بہت بڑا ریکارڈ, بہت سارے ریکارڈز ہیں ہمارے کا ریکارڈ ہے اس وقت دنیا میں. پاکستان کا سب سے بڑا ہائیسٹ سکسر لگانے والے پاکستان کی طرف سے وہ شاہد افریدی ہے. لانگسٹ بہت سارے. اچھا سر آپ فرما رہے تھے پہلے ریکارڈز کی بات کر. جی میں ریکارڈ کے ساتھ ہی اٹیچ کروں گا کہ جو آپ نے ہمر صاحب سے یہ کوسچن کیا نا کہ ہماری کرکٹ ٹیم ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ختم کر دی جائیں, کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو جس طرح ایک جاب ہے نا, جاب آفر کرتے ہیں کسی بھی شخص کو کہ یہ آئی ٹی کا ہے, یہ میڈیکل کا ہے, یہ فلاں چیز کا ہے, تو اس کی اسپیشلٹی دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہے. اسی طرح سے ہمیں جو کرکٹ میں بیٹس مین ہے یا بیٹر ہے اس کی بیٹنگ دیکھنی چاہیے, اور جو فیلڈر ہے یا جو بالر ہے اس کی بالنگ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس نے پرفارم کیا کیا. بھائی فارم, لک, ان لکی ہونا ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد آصف کی بات کرتا ہوں, یہ فیصلہ آباد کا اتنا زبردست کرکٹر, اس کو کئی میچوں میں نے دیکھا کہ اگر 5 چھکے بھی چاہیے نا لاسٹ اوور میں تو اس نے کر دی ہے. بالر تو وہ نہیں ہے, محمد آصف بیٹس مین ہے, وہ 4 اور 5th پوزیشن پہ آتے تھے, بہت اچھے. اور یہ جو بھی ہماری کرکٹ کا ڈھانچہ ہے PSL پاکستان سپر لیگ جو ہے, اس میں بہت اچھے کرکٹر نکل کے آتے ہیں. ان کو چانسز دینے چاہیے. لاہور قلندر ہے, ملتان سلطان ہے, جی اس میں بہت سارے کرکٹرز آتے ہیں. آپ ایک ہی بندے کو آزمائے جاتے ہیں, وہ اتنی کرکٹ کھیل کے تھک چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا نیم البدل تیار ہونے میں تقریباً 3 سے 4 سال لگتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب انضمام گیا تھا تو یوسف اس کے ساتھ تھے, انضمام اور یوسف ساتھ تھے. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا واحد کرکٹر یونس خان ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں کرکٹر بنا. ادروائز وہ پہلے جب آیا تو اس کو اتنی کرکٹ نہیں آتی تھی, لیکن انٹرنیشنل لیول میں جا کے اس نے اپنے آپ کو کرکٹر ثابت کیا. پھر اس کے بعد مس بالنگ. ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے ہماری, اس سے آپ مطمئن ہیں کہ اس وقت بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی نا, اس کو دوبارہ سے آنا چاہیے. اس کو ختم کر کے ہم نے اپنے بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے, بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے. ایسے جیسے ہم نے پنیری کاٹ دی ہے, نیچے سے فصل تیار نہیں ہو رہی. اسکول سے ہمیں کرکٹر چاہیے, انڈر 14 ہونا چاہیے, انڈر 15, انڈر 16, انڈر 19, یہ ہماری کرکٹ بنتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو یہ 5-6 ٹیمیں ہم نے PSL میں کی, ان میں سے کرکٹر چننے شروع کر دیے. وہ کیا ہوتا ہے, جو پرفارم کر گیا وہ کرکٹر بن گیا. وہ لک کی بات ہوتی ہے, کسی نے سینچری کر دی تو وہ جی اب وہ کرے گا. اسی طرح سے ہمارے آتے ہیں. لیکن ایک اسپیشلسٹ کرکٹر کا کرکٹر ہونا, اس کا پیشن ہونا, منظور لائی, یہ 3 بھائی, یہ کامران اکمل, یہ بھائی, اور اس کے بعد اس طرح سے چلتا رہا ہے. یہ اگر کامران اکمل وغیرہ کی بات کریں تو یہ کزن ہے بابر اعظم ان کے, تو وہ آئے اور چھائے, اور اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس فقدان ہے, اس فقدان کو ختم کرنا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں گراس روٹ لیول سے ہمیں کرکٹ کو آگے لے کے آنا ہوگا. اسکول لیول سے سر, گراس میں بچے کو. حلیم ڈار صاحب ہیں, میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے امپائر تھے جو, جی امپائر, ہمارے امپائر, انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہے. اس میں وہ 16 انڈر 16 کے بچوں کو میرے خیال ہے فری آف کاسٹ بھی کچھ بچوں کو وہ سکھاتے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ سکھاتے ہیں. میاں فیاض صاحب ہیں, ان کی ایک اکیڈمی ہے, وہ بہت اچھا ٹرین کرتے ہیں, اور بے شمار ہیں.
इन सब को जो एकेडमीज हैं उनको जरा प्रिविलेज देनी चाहिए, ऑनर देनी चाहिए। मैं ये आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे आज के क्रिकेट के हवाले से, आज का जो मैच है और ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के हवाले से? वैसे तो खेल है, कोई भी जीते, इंडिया भी अगर वर्ल्ड कप लेके जाता है तो जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा ले जाए वो। साइकोलॉजिकल ओवरऑल आप क्या कहेंगे? जिस दिन आपका मैच है उस दिन अगर आप मेंटली इजी हैं, रिलैक्स हैं, साइकोलॉजिकली इजी हैं, रिलैक्स हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सारी टीमें एक जैसी हैं, अपनी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान के स्टार हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिलैक्स हैं, उस दिन प्रेशर नहीं लिया, अगर मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लिया तो वो जीतेंगे और वो परफॉर्म करेंगे और डिलीवर करेंगे। मेरा इस बात पे यकीन है, टीम बेस्ट है हमारी, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर एक मेरा भी इसमें ऐड कर लीजिए ना। जी जी, आपने इतने क्वेश्चन किए, आप क्या समझते हैं, एक सवाल मेरी तरफ से भी ले लीजिए, हु विल वन टुडेज मैच अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? सर देखिए, कारकर्दगी पर मुनहसर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्कोर इतना बुरा नहीं है, अगर हमारे बॉलर्स भी मेहनत करते हैं तो मतलब 350 से ज्यादा है, 282-83 स्कोर है हमारी, उसको उस स्कोर को विन करना इतना आसान नहीं है, उसे चेज नहीं कर पाएंगे। अगर अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेलता है तो फिर मतलब गुल्ला क्या उनकी? मेरी प्रिडिक्शन मैं कहूँगा ये 40 ओवर के बाद हम फैसला कर पाएंगे। 40 ओवर के बाद मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी जो है एक मरतबा फॉर्म में आएंगे और 3 से 4 विकेट्स ले जाएंगे, और उस वक्त जो मैच की थ्रिल है वो बनेगी। और मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक आई थिंक दैट के पाकिस्तान विल विन द मैच इंशाल्लाह, एंड ड्यू टू दिस बेसिकली वी आर हैविंग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड आल्सो शादाब खान, एंड इट कैन बी, एंड I am just 99% giving this prediction that Pakistan will win the match. इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज की मैच के हवाले से और ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के हवाले से आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, लेकिन जीता हमेशा वही है जो मेहनत करे। ये कानूनी फितरत है, ये कुदरत का असूल है कि जो भी मेहनत करेगा, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, किसी भी जोग्राफी से ताल्लुक हो, जो मेहनत करेगा वो तरक्की करेगा, वो आगे बढ़ेगा, कामयाबी हासिल करेगा। हमारी पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को दुआओं के सहारे पे नहीं, अपनी कारकर्दगी पर इन्हिसार करना होगा। अगर हम अपनी कारकर्दगी पर इन्हिसार करेंगे तो हर मैदान में जीतेंगे। इसके बावजूद दुआ तो है कि पाकिस्तान ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीते बल्कि हर मैदान में आगे बढ़े। इंडिया चांद पे चला गया और अभी हमारे लिए यही कहा जाता है कि आप दुआ करें पाकिस्तान टीम किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाए। दुआओं में भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।